in the law of professional ethics, who have completed the BCA rules, rule number 1 to 52, under different heads, like duty to the court, duty to the colleagues, duty towards the clients, duty towards the opponent, duty to self, and the residuary duties, like doing a job and practicing a law, that is part-time appointment, no full-time appointment, no double work, like yesterday I told you the case of Hansraj Chunni. So he was a doctor and he completed LLB also. He wanted to practice as a doctor and as an advocate. అది ఒప్పుకుంటాం మనం, డాక్టర్ అడ్వకేట్ రెండు చేయడానికి లేదు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ 24/7 profession. Now today we are going to discuss the topic bar and bench relations, how the relation should be there between the bar and bench. Please remember, the straight answer will be the relations between bar and bench should be ఎలా ఉండాలి? కార్డియల్, CORDIAL, మ్యూచువల్, ట్రస్ట్వర్ది, నమ్మకమైనవి, అలాగా మంచిగా ఉండాలి, రైట్? సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ అడ్వకేట్స్ అండ్ ద జడ్జెస్ should be cordial. Please remember, bar means where the advocates stand. Bench means where the judges sit. Bar and bench. Of course, this is an old term, but still we are continuing the same. So, the relation between the bar, that is group of advocates, and the bench, that is judges. They play an important role in the administration of justice. So, normally it is the duty of the judges to administer the justice. So, by giving weight to the evidence put before them, they will either convict the accused or acquit the accused. So, please remember, this will be done only with the assistance of the advocates. The administration of justice can be done only with the assistance of the advocates. That's why advocates are called as officers of the court. This you have to remember. Normally, we keep the judiciary at a higher level. That's why in the beginning I told you. So, bench means where the advocates, where the judges sit. Bar means where the advocates stand. So, that is the vibrant difference we have made. Actually, nowadays everybody can sit, no problem. So, and the relations between the bar and bench means both of them should have mutual respect and understanding between each other. ఇద్దరికి ఒకరి మీద ఒకరటువంటి రెస్పెక్ట్, మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్, ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకి గౌరవం ఉండాలి, అండ్ ఆల్సో అండర్స్టాండింగ్. ఇఫ్ ది రోజు అండర్స్టాండింగ్ నువ్వు చెప్పేది నేను విన్నాను, జడ్జి గారు వినండి, ఏం చేయగలం? సో దేర్ షుడ్ బి సమ్ బాండింగ్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ద బార్ అండ్ బెంచ్. సో ఫెయిల్యూర్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ వన్ ఆర్గనైజేషన్, బార్ కానీ బెంచ్ కానీ పైన చెప్పిన రిలేషన్స్ లేకపోతే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ అడ్వర్స్లీ ఎఫెక్ట్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్. ఈజ్ ఇట్ నాట్? డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ది. ఎందుకంటే ఈయన వచ్చినప్పుడు ఆయన రాకుండా, ఆయన వచ్చినప్పుడు ఈయన రాకుండా, ఈయన మాట్లాడితే అతను వినకుండా గందరగోళం చేసి మాట్లాడితే ఏం చేయగలం? సో ద రిలేషన్స్ విల్ బి స్ట్రెయిన్డ్. అల్టిమేట్లీ ద కామన్ మ్యాన్, యువర్ క్లయింట్ విల్ సఫర్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్ విల్ గో అవే. So, in this connection, the Supreme Court of Nigeria, while disposing the case of Calabar East Cooperative Thrift and Credit Society, that means some cooperative society, versus ICOT, 1999, the Supreme Court of Nigeria summed up the duties of bar and bench as follows. In our adversary system, what is adversary and what is inquisitorial system? Adversary means hearing both sides. Inquisitorial, police, they will conduct inquiry only one side. Adversary system of justice, the object of adjudication, the object of judgment is that the party shall come to the court first with his case. The party, the client shall come to the court with his case through advocate. Then the opposite party shall respond to the same. That means may agree, may not agree, may file his written statement, and then the judge will adjudicate.
So hearing both sides, the judge will litigate on the issues in controversy impartially. This is more important. So అందుకనే మీకు how the judgment should be delivered అన్నప్పుడు the justice should be delivered on 3 points. The judges, even though it is personal discretion, అయినా personal discretion అయినా సరే, he has to take into consideration the 3 aspects of justice, equity and good conscience. He must have good conscience while delivering the judgment. Bench is the place where the judges take seat. వాళ్ళు బెంచ్ మీద కూర్చోరు, కుర్చీలో కూర్చుంటారు, కానీ ఆ కాంపిటీషన్ అలా వచ్చేసింది. బార్ ఈజ్ ద ప్లేస్ వేర్ ది అడ్వకేట్ స్టాండ్. నౌ వాట్ ఆర్ ద డ్యూటీస్ టు మెయింటైన్ ద గుడ్ రిలేషన్స్? దానికి దీనికి మంచి రిలేషన్స్ ఉండాలంటే వాట్ ఆర్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది బార్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది బెంచ్? బోత్ we will discuss, and tomorrow we are going to discuss the case laws. So point wise I am telling you. Number 1, maintain a respectful attitude toward the court. So rule numbers 1 and 2. In the initial stage I told you, you have to maintain a respectful attitude to the court. Why? Court, please remember, try to God, you have to respect the institution. So please try to respect the institution. అక్కడ కోర్టునికి మర్యాద ఒకటి, ఇన్స్టిట్యూషన్. అక్కడ ఎంకమ్మ ఉందా, పొలయ్య ఉన్నాడా, రషీద్ ఉన్నాడా, అక్కడ సమస్య అది కాదు. ఎవరన్నా సరే యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. దట్ ఇస్ ఎ కోర్ట్, దట్ ఇస్ ఎ జడ్జ్. ఈ జడ్జి నిన్నదాకా మాతో పాటు ఉండి అసలు సరిగ్గా పరీక్ష రాసేవాడు కాదు, వీడు జడ్జి చేయడని అనుకున్నా సరే ఏం చేయలేము, బికాజ్ ఇట్ ఇస్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. ప్లీజ్ రెస్పెక్ట్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్, రెస్పెక్ట్ ద కోర్ట్. దట్స్ వై హ్యావ్ ఎ రెస్పెక్టబుల్ యువర్ యాటిట్యూడ్, హ్యావ్ ఎ రెస్పెక్టబుల్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్ ద కోర్ట్. మనం అది డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ ఆల్ కోర్ట్ ఇస్ ఎ ప్లేస్ హూ విల్ సిట్, వేర్ ద జడ్జెస్, వేర్ ద అడ్వకేట్స్, వేర్ ద లిటిగెంట్, దే విల్ సిట్. సో ద జడ్జ్, హూ ఈస్ దట్ జడ్జ్? హీ ఆల్సో స్టడీడ్ law as long as just like you, he also studied law. Only luck favored him and he became a judge. So he is also from your community. When you don't respect your own people, whom you are going to respect? Kabatti, you must have developed the attitude of respecting the court. If you respect the court, definitely the reciprocity will be there. Reciprocity ante reverse kuda, ante vallu kuda meeku maryada istaru. Second point, no unfair practices concerning the court. You should not do any unfair practices. What are unfair practices? రకరకాల ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్ అంతా అన్ఫైర్ ప్రాక్టీస్ మీద ఉంటుంది. అంటే జడ్జి గారిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయటం, జడ్జి గారు డబ్బులు ఇవ్వటం, జడ్జి గారికి అబద్ధం చెప్పడం, రకరకాల ప్రాక్టీసెస్. దొంగ సాక్షిని ప్రవేశపెడతాం, ఉన్న సాక్షిని అబద్ధం నిజం చెప్పొద్దని చెప్పటం, రకరకాల. దీస్ ఆర్ ఆల్ అన్ఫైర్ ప్రాక్టీసెస్ విచ్ యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ. అది ఎందుకంటే బయటపడిపోద్ది ఆటోమేటిక్. వాళ్ళ కదా రేపన్నా దొంగ షూట్ బయటపడి మా ఎదురుగా లాయర్ సూసైడ్ చేసుకున్నట్టు డెఫినెట్గా నిజం అనేది నిప్పు లాంటిది డెఫినెట్గా ఉంటుంది. మిగతా అన్ఫైర్ ప్రాక్టీసెస్ అన్ని దెబ్బతినాయి. నెంబర్ 3, నో ఇల్లీగల్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ మీన్స్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద కోర్ట్. ఇల్లీగల్, ఇంప్రాపర్, ఇది మళ్ళీ రూల్ 4-5లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇల్లీగల్ మీన్స్ అంటే ఏంటి? సో టింగ్ డబ్బులు ఇవ్వటం. అలాగే ఇంప్రాపర్, వాళ్ళ చుట్టాలతో రికమెండ్ చేయించుకోవటం, ఇలాంటివి చేయకూడదు. 4th, డిగ్నిటీ అండ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ టు బి మెయింటైన్. రూల్ 1లో మీకు చెప్పింది అది. యూ మస్ట్ బి డిగ్నిఫైడ్. యూ కాంట్ బి అష్యూర్ దట్ ఎవరీ కేస్ విల్ ఎండ్ ఎక్విటల్. మీరు పెట్టిన కేసుని కొట్టేస్తారు అనుకుంటామా? అనుకోలేం కదా. సో అలాంటప్పుడు మీకు నెగిటివ్గా వచ్చినా సరే యూ మస్ట్ యాక్ట్, యూ మస్ట్ బీ కంపోజ్డ్, యూ మస్ట్ యాక్ట్ ఇన్ డిగ్నిఫైడ్ మేనర్. ఓకే పోయింది కదా, విల్ గో ఫర్ అప్పీల్. వాట్ ఈస్ దర్? ఈ జడ్జి గారు మనం నమ్మలేదు, అంతేగాని ఆ జడ్జి దొంగ ముండాడుకు కావాలని చేశాడు, మనం అంటే పడదాయా, సాయిబులంటే పడదాయా, ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ డిగ్నిటీ అండ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఆల్సో అగైన్ నెంబర్ ఆఫ్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. సో మీరు డిగ్నిటీఫైడ్గా ఉండాలి, బట్ అట్ ది సేమ్ టైం జడ్జి గారు ఏదో అనుకుంటారని మీరు మరి అయ్యా నీ బాంచన్ ద్వారా కాల్మొక్త అనక్కర్లేదు. యూ హ్యావ్ టు కేర్ ఆన్ యువర్ స్టాండ్. సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ ఆల్ యు ఆర్ ఆల్సో a respected person. Your profession is a noble profession, it is an honorable profession. You can't underestimate me for the advocate. ఒకసారి జడ్జి అవ్వగానే వాళ్ళేం పై కొమ్ములు రాలా, కానీ ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ డిగ్నిఫైడ్ మేరల్లో కాపాడుకోండి. దెన్ 5th పాయింట్, అడ్వకేట్ షల్ హెల్ప్ ద కోర్ట్ ఇన్ ట్రయల్ by presenting the relevant case laws. So definitely case laws will be so many. There are conflicting judgment, there are overruled judgment, there are already decided case, రకరకాల జడ్జ్మెంట్స్ ఉంటాయి. బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్ ది రెలవెంట్ కేస్ లాస్. దేనికి సంబంధించిందో అంతవరకే వెయ్యాలి, కానీ ఎక్స్ట్రా చేయకూడదు, చేయకుండా ఉండకూడదు. అంటే దట్స్ వై. సో మళ్ళా సరదాగా చెప్తున్నాను, జడ్జ్
నీడ్ నాట్ నో ద లా, బట్ యూ షుడ్ నో ద లా, బికాస్ జడ్జ్ ఇస్ ద ఆర్బిటర్. నువ్వు చెప్పిన దాని మీద కదా జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేది. అఫ్కోర్స్ అట్లా అనుకోకండి, ఆయన తెలివితేటలు కూడా ఉంటాయి, అనే కాదు. బట్ ఎనీవే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద కేస్. ఫర్ టేకింగ్ ద కేస్ టు ద లాజికల్ ఎండ్ యూ హ్యావ్ టు అప్రైజ్ ద కోర్ట్ విత్ ద రెలవెంట్ కేస్ లాస్, సంబంధించిన కేసు లాస్. కొంతమంది చూస్తుంటాం జడ్జి, ఇప్పుడు ఈ కట్ కాపీ పేస్ట్ జడ్జిమెంట్లు వచ్చినాయి కదా, ఒక 100 తీసుకెళ్ళి అది మొహాన్ని పడేస్తారు జడ్జి గారి ముందు, ఏదో ఒకటి చూసుకో. అది కాదు, రెలవెన్సీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో రెలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ దానికి సంబంధించిన మాత్రమే వేయండి. దెన్ నో ఫాల్స్ రిప్రజెంటేషన్స్. సో దయచేసి ఇది ఎప్పుడూ చేయకండి, నో ఫాల్స్ రిప్రజెంటేషన్స్. ఎప్పుడు ఫాల్స్ రిప్రజెంటేషన్, మీ క్లయింట్కి బాగోలేదు, మీ క్లయింట్ ఏదో మనవాడికి ఏదో ఫంక్షన్ ఉంది వెళ్ళాడు, లేదా ఈ కేసు మీరు చేయదలుచుకోలేదు, ఇలాంటివి డైరెక్ట్ చెప్పండి. కానీ నాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేవు, మావాడు లేడు, మావాడికి జ్వరం వచ్చింది, కడుపు నొప్పి వచ్చింది, ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాయి గుమస్తాని. ఒక రోజన్నా మార్చరా బాబు, రోజు వాయిదా కడుపు నొప్పి అని జడ్జి గారు నవ్వుతూ అంటుంటారు. సో కాబట్టి డోంట్ గివ్ ఎనీ ఫాల్స్ రిప్రజెంటేషన్. దెన్ 7. No adjournment to be asked without justification. No doubt, according to section 309 CRPC, the case should be disposed as expeditiously as possible without adjournment. If you want to judge, if the judge wants to give the adjournment, it may be for 3 times. 3 సార్లు వాయిదా ఇవ్వచ్చు. కానీ 100 సార్లు వాయిదా పడతాయి, కారణాలు రకరకాలు ఉంటాయి. బట్ నార్మల్గా ఇది ప్రొసీజర్. So that's why please remember, no adjournment to be asked without justification. If there is a justification, okay. So your client wanted to come and inform you about the case fact, but some bun has taken place, he could not come, just justification. లేదా ఏదో రకరకాల యాక్సిడెంట్ అయింది, వాడి పిల్లవాడికి రాలేదు, అంతేగాని ఇది ఒక పని కింద అడ్జర్న్మెంట్స్ అడగకూడదు. మీకు ఆల్రెడీ కేసులా కూడా చేశాను, వీడియో కూడా చేశాను, చూడండి. ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్కింగ్ అడ్జర్న్మెంట్స్, ఇట్ అమౌంట్స్ టు professional misconduct. Please refer to my video. Then if advocates knows the judge, do not practice behavior. This is anti-principles, that is principles of natural justice. Prejudice, rule against bias, మీకు చెప్పినప్పుడు చెప్పుకుంటాం. అంటే సహజంగా ఆ జడ్జి గారు నీతో పాటు కలిసి చదువుకున్నాడు అనుకోండి, లేదా మీ ఇద్దరు కలిసి ఏదో వ్యాపారం చేశారనుకోండి, అతని కోర్టులో మీరు డూ నాట్ ప్రాక్టీస్ బిఫోర్ హిమ్. సో భార్యాభర్త కేసు మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. భార్య జడ్జి, భర్త ఏమో లాయరు, ఆ ముందు బెయిల్ పిటిషన్ ఇస్తే ఒప్పుకుంటారా? సో డూ నాట్ ప్రాక్టీస్ బిఫోర్ ద కోర్ట్ ఇఫ్ యూ నో ద జడ్జ్ బెటర్. దెన్ మానిటరీ ఇంట్రెస్ట్, డోంట్ అపియర్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఆర్ ఇఫ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ యాజ్ ఎ, మీరు ఒక మీరు ఆ జడ్జి దగ్గర ఉండకూడదు. దెన్ అడ్వకేట్ షల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఇంప్రెషన్ దట్ హీ హాజ్ పర్సనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద జడ్జ్. సో సహజంగా ఏంటంటే మనకి మామూలుగా బెల్లం చుట్టూ ఈగలు ముడతాయి అంటారు కదా, ఎందుకని? స్వీట్నెస్ ఉంటుంది, లేత వస్తాయా? రావు. అలాగే జడ్జి గారు కొంతమంది పోజు, నేను వెళ్ళి మాట్లాడితే వాడు మాతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చదువుకున్నాడు అంతా, వాడు చీవుడు ముక్కేసుకుని ఉండేవాడు అని మాట్లాడతాం. తర్వాత కనబడినప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు ఏదో సందర్భంలో మీటింగ్లో ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు, హాయ్ అబ్దుల్ బాగున్నా అంటారా, మన చిన్నప్పుడు తిరిగేవాళ్ళం అది ఇది ఆయన అన్నాడు అనుకోండి. సో దెన్ యూ విల్ పోజ్ యాజ్ దో యూ నో ద జడ్జ్. అది తప్పు, ఉండకూడదు. ఎందుకంటే మనకి జడ్జి రిలేషన్, పర్సనల్ రిలేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్. ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్లో యు ఆర్ అన్ అడ్వకేట్ అండ్ హీ ఈజ్ జడ్జ్, దట్స్ ఆల్. అర్థమైందా? ఇదన్నమాట. దెన్ వాట్ ఆర్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ ది బెంచ్? వన్ సైడే కాదుగా, ఫర్ మెయింటైనింగ్ ది బార్ అండ్ బెంచ్ రిలేషన్స్ ది అదర్ సైడ్ షుడ్ ఆల్సో రెస్పెక్ట్, జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా వాళ్ళు కూడా. సో దాంట్లో డ్యూటీస్ ఆఫ్ ద బెంచ్, ద జడ్జ్ షుడ్ పెర్ఫార్మ్ హిస్ డ్యూటీస్ వితౌట్ ఫియర్ ఆర్ ఫేవర్. సో వితౌట్ ఫియర్ ఆర్ ఫేవర్, వాళ్ళు కూడా మనలాగానే కాగితాలు సాకాశరామని ఉత్తరాలు వస్తాయి, నువ్వు ఈ జడ్జ్మెంట్ చేయకపోతే నేను మర్డర్ చేసేస్తాం, నీ కూతుర్ని కిడ్నాప్ చేస్తానని చెప్తూ ఉంటారు. బట్ హీ షుడ్ నాట్ బి అఫ్రైడ్. ప్రొఫెషన్ ఈజ్ లైక్ దట్. సో ద జడ్జ్ షుడ్ డెలివర్ ద జస్టిస్ వితౌట్ ఫియర్ ఆర్ ఫేవర్. వీడు మనోడే, మన కులమే, మన ఊరే, మన పార్టీ, ఇలాంటిది ఉండకుండా హీ షుడ్ బి ఇంపార్షియల్. సెకండ్ పాయింట్, జడ్జ్ మస్ట్ నాట్ అలౌ ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్సెప్ట్ దట్ ఆఫ్ లా. ఐ నో, అందుకనే మీకు హ్యామిల్టన్ ప్రిన్సిపల్, ఐ నో ఓన్లీ ద క్లయింట్, దట్స్ ఆల్. హాఫ్మన్ అని ఏం చెప్పాడు? I know the only client. If at all I want to communicate, I will communicate only with the client, not with any other. వాళ్ళ చుట్టాలు పక్కాలు వాళ్ళు నాకు అక్కర్లేదు, ఓన్లీ క్లయింట్ అక్కడే. దట్స్ వై జడ్జి మస్ట్ నాట్ అలౌ ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్సెప్ట్ దట్ ఆఫ్ లా. లీగల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, లా ఈ చట్టం ఏం చేస్తే దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీద ఉండాలి. కానీ వీళ్ళు మన పైన జడ్జి గారు చెప్పారే,
సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గారు చెప్పారే, హైకోర్టు చెప్పారే, లేకుంటే మన చుట్టాలు చెప్పారే, ఇట్లాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమి లేకుండా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లా షుడ్ బి దేర్, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ అదర్స్ షుడ్ నాట్ బి దేర్. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఎవరిది బ్యాంకాక్లో ఒక జూనియర్ జడ్జిని పైన వాళ్ళు బెదిరించారు. ఏమయ్యా, గంజాయి కేసు ఉంది, గంజాయి అంటే ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కేసు ఉంది, దాంట్లో ముగ్గురు మనకి ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్, సీఎం గారు చెప్పారు పొలిటికల్గా ఇంపార్టెంట్, మనది టూరిజం డెవలప్మెంట్ స్టేటు, టూరిజంలో గంజాయి తాగాలి, గంజాయి అమ్మకపోతే బతకలేరు, కాబట్టి ఆ కేసులో ముగ్గురు తప్ప మిగతా అందరూ శిక్ష ఏమన్నారు. ఇతనికి ఆ ముగ్గురు కూడా శిక్ష వేయాలనుంది. కానీ పైన నువ్వు కానీ ఇట్లా చేయిపోయావంటే నీకు ప్రమోషన్ రాదని బెదిరించారు. ఏం చేయలేక ఆ ముగ్గురు మీద కేసు కొట్టేసి తను కాల్చుకుని చచ్చిపోయాడు. బ్యాంకాక్లో జరిగింది. ఎప్పుడు 3 ఏళ్ల కింద వీడియో పెట్టాను. సో కాబట్టి జస్ట్ మస్ట్ నాట్ అలౌ ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్సెప్ట్ దట్ ఆఫ్ లా. 3, జడ్జ్ మస్ట్ బి ఇంపార్షియల్ అండ్ మస్ట్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ జస్టిస్. ఇంపార్షియాలిటీ, రూల్ అగెన్స్ట్ బయాస్ ఆర్, ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే. షుడ్ నాట్ బి పార్టిజాన్ యాటిట్యూడ్, షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ పార్టిజాన్ యాటిట్యూడ్. ఎందుకంటే మనం మనుషులం, జడ్జిలు కూడా మనుషులే. జడ్జిలు కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటాయి, అఫీషియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటాయి, జడ్జెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటాయి, తోటి ఎంప్లాయీస్ ఉంటాయి, రిలేటివ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటాయి, చిన్నప్పుడు తను చదివించిన వాడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది, లేకపోతే అత్త మామల వాళ్ళు, రకరకాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటాయి. బట్ దే షుడ్ నాట్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్. దే మస్ట్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ జస్టిస్. జస్టిస్ కోసం, న్యాయం చేయడం కోసం దయనైనా ఎదిరించి నిలబడాలి. Judge should possess consideration and courtesy to the bar, as well as he must maintain cool temper, calm temper. So, judge should possess consideration and courtesy to the bar. Consideration అంటే ఏమిటి? సో ఈయన పాప పొద్దు నుంచి నిలబడి ఉన్నాడయా, సరే పాప ఇతనికి ఛాన్స్ ఇద్దాంలే, జూనియర్ లాయరు, అర్థం. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ కన్సిడరేషన్. దెన్ సెకండ్ ఈజ్ కర్టసీ, మర్యాద. జూనియర్ లాయర్ కదా, మీ పని పాటలు, కాలేజీ ఎవడే మీకు చెప్పింది, పనికి మాల ఎదవాలంతా ఈ కాలేజీ నాశనం చేస్తున్నారు అని అనకూడదు. దట్ కర్టసీ రిక్వైర్స్. ఓకే లాయర్ గారు, సరే ఇప్పుడు కాదు, నెక్స్ట్ టైం అయినా బాగా నేర్చుకొని అని చెప్పాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ కర్టసీ. కర్టసీ అనేది, కర్టసీ బిగెట్స్ కర్టసీ. అంటే మీకు మర్యాద ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మర్యాద వస్తుంది. అక్కడ సీనియర్ లాయరు, జూనియర్ లాయరు, లేకపోతే అప్పుడే చేరిన లాయరు తేడా ఉండదు. ఎవ్రీబడి ఈజ్ అ లాయర్ సిన్స్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద లా కోర్స్ అండ్ యూ ఆర్ ఎన్రోల్డ్ యాజ్ అన్ అడ్వకేట్. So he must have consideration towards the juniors and he must at the same time he must pay courtesy, మర్యాదగా ఉండాలి. Rule 5, this is most important, జాగ్రత్తగా వినండి. Patient hearing by a judge. Patient hearing by a judge, this is more important. చాలామందికి ఓపికలు ఈ మధ్య కాలంలో తక్కువ. ఒకప్పుడైతే ఆఫ్టర్ లంచ్ జడ్జి గారు కిళ్ళి వేసి కూర్చునేవాడు, లాయర్ గారు కూడా మంచి కిళ్ళి కట్టుకుని ఇక మొదలు పెడితే 3 గంటలు కంటిన్యూస్గా ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పేవాడు. ఇప్పుడు 3 నిమిషాలు కాదు కానీ 30 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ చెప్పేవాళ్ళు లేరు. మీరు లేరు, జడ్జి గారికి అంత ఓపిక కూడా లేదు. కానీ ప్లీజ్ రిమెంబర్, పేషెంట్ హీరింగ్ బై జడ్జ్, దానికి చాలా అర్థం ఉంది. ఎందుకంటే ఎందుకంటే రాయర్ అనేవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, అప్పుడప్పుడు మీ దగ్గర క్లయింట్ వస్తాడు, వచ్చినప్పుడు మీ క్లయింట్ ఏం చేస్తాడు, తనకు తెలిసిందంతా మీకు చెప్పాలని అరగంట సేపు మాట్లాడతాడు. అలాగే మీరు కూడా జడ్జి గారికి మీ నాలెడ్జ్ అంతా చెప్పాలని చూస్తారు, అవునా కదా? సో కాబట్టి ఈ మస్ట్ హ్యావ్ పేషెన్స్ వేర్. టైం అయిపోయిందండి, అయ్యో అయిపోయింది ఎట్లాగండి అని అనకూడదు. యూ మస్ట్ గివ్ ద ఫుల్లెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. దెన్ advocate, the judge should give fullest opportunity to present the case. అతనికి అది కేసు చెప్పేంత వరకు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. అందుకని కొన్ని సందర్భాల్లో కోర్టులు సాయంత్రం 6-7 గంటల వరకు కూడా జరిగేవి. నౌ జడ్జి షుడ్ రెస్పెక్ట్ ద ప్రివిలేజెస్ ఆఫ్ ద బార్కు ఉన్నటువంటి ప్రివిలేజెస్. లేట్గా వచ్చినా, కొంచెం ముందు వచ్చినా, గౌన్ వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా ఈ ప్రివిలేజెస్ అన్నీ కనిపెట్టాలి. యూ షాల్ గివ్ ఎ పేషెంట్ హియరింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రెలవెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఇప్పుడు దీన్నే మళ్ళీ రిపీట్ చేశాను అందుకని. దెన్ 7, జడ్జి షుడ్ సిట్ విత్ ఎ రిసెప్టివ్ మైండ్. కూర్చున్నప్పుడే చిరాకు మొహం అవి పెట్టకుండా ఏం చెప్తారండి మీరు అనేటువంటి, అంటే అర్థమైపోద్దిగా. ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఉంది, ఎప్పుడు పోతాడో అని చూస్తుంది అమ్మ ఎదురుగా, నువ్వేనమ్మా, నువ్వే, అర్థమైంది నాకు, కానీ నేను చెప్పాలి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ రిసెప్టివ్ మైండ్. కొంతమంది రిసెప్టివ్గా సరే ఏదో చెప్తారులే. ఇప్పుడు మన కనిగిరి సాహిబ్ గారు ఉన్నారు, నీ పేరేంటా, భాషనా, మౌలాలి, నేనేమో చెప్పుకుంటున్నాడు ఆయన. నోట్స్ ఏమి రాద్దామని చెప్పి భవన్లో ఆయన ఉన్నాడు, కానీ మనం చెప్పేది తినే మైండ్ లేదు. సో కానీ జడ్జి గారు ఏమన్నా రౌతా చెప్తారు. ఇదంతా ఎందుకు? జడ్జి షుడ్ హ్యావ్ ఎ రిసెప్టివ్ మైండ్. అంటే దీనికి మీకు ఉదాహరణ చెప్పాలి. ఒక అడ్వకేట్ గారు ఈ వాజ్ సబ్మిటింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్. జనరల్గా ఆర్గ్యుమెంట్స్ మధ్యాహ్నం 2:30 తర్వాత చెప్తారు.
చెప్తూ ఉంటే ఇలా జడ్జి గారు ఏం చెప్పాడు, ట్రా అన్నాడు. అంటే గుమస్తాను పిలిచాడు. చేసి నెమ్మదిగా చెవిలో ఏం మాట మనకే అర్థం చెప్పిన ఆ గుమస్తా ఫైల్స్ తీసుకొచ్చాడు. ఈయన చెప్తానున్నాడు, ఇతను ఆగిపోయాడు. లాయర్ ఆగిపోయి ప్లీజ్ కంటిన్యూ సార్, మీరు వినండి సార్, వినకపోతే నేను చెప్పింది ఎందుకు గోడకు చెప్పుకోనా. అర్థమైందా? సో యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఏ రిసెప్టివ్ మైండ్. మీకు అర్థమైందిగా రిసెప్టివ్ ఇట్లా ఉండాలి. అంతేగాని ఆయన చెప్తా ఉంటే సంతకాలు పెట్టుకుంటే ఏంటి, వింటలేదనే అర్థం. నువ్వు చెప్పుకో, ఆయన చేస్తున్నాను. కాబట్టి యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ రిసెప్టివ్ మైండ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Judge shall avoid controversial tone or behavior in addressing counsel or witness. So, judge should avoid controversial tone. ఈ కనిగిరోళ్ళని తింటేనా పనికి మాలోళ్ళు అనకూడదు ఎప్పుడు. వాళ్ళు కూడా మనుషులే కదా. సెకండ్ డైలాగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ ఇన్ అడ్రసింగ్ ద కౌన్సిల్. అబ్దుల్ చెప్పు ఆ కేసు చెప్పు అనొచ్చాను. మిస్టర్ ఏపీవి మీద ఏబీవి అన్నారు. మిస్టర్ ఏబీవి కమాన్ యూ స్టార్ట్ అనాలి. కానీ రషీద్ తెలుసు కదా అని అబ్దుల్ చెప్పు అని అంటే ఏంటి, ఆయన చెప్పు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. సో కాంట్రవర్షియల్ టోన్ ఎప్పుడు ఉండకూడదు. అండ్ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్, ఈవెన్ విట్నెస్ ఆల్సో. విట్నెస్ కూడా ఏం చేస్తారు సహజంగా, ప్రిన్సిపాల్ గారు కింద ఉన్నారా వచ్చారా? మరి చెప్పలేదే, వచ్చేసేయండి కదా. రైట్. సో జడ్జి షుడ్ నాట్ డిజైర్ దట్ బార్ షుడ్ బి సర్వైర్. ఒకసారి ఆ సీట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం చెప్పేది కింద వినాలి, వీళ్ళంతా నా బాంచలు అని అనుకోకూడదు. జడ్జి గారు కూడా ఆ మైండ్ ఉండాలి. జడ్జి షుడ్ అవాయిడ్ ఇంటరప్షన్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఇన్ దర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ విట్నెసెస్. వీలైనంతవరకు లాయర్ గారిని చెప్పనివ్వాలి, మధ్యలో అడగకూడదు. మధ్యలో అడిగితే ఏమవుతుందంటే బ్రేక్ పడితే ఇనీషియల్ స్టేజ్ లాయర్లు మళ్ళీ మొదటి నుంచి ఆర్గ్యుమెంట్స్ చెప్పే స్టేజ్కి వస్తారు. ఎందుకంటే మీరు కంటిన్యూస్గా చెప్తున్నాను అనుకోండి చెప్పగలం, కానీ మధ్యలో బ్రేక్ వస్తే కొంచెం కష్టమైన పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి వీలైనంతవరకు ఆ జడ్జి పొజిషన్లో ఉన్న ఆయన వీలైనంతవరకు మీ ఆర్గ్యుమెంటు సావధానంగా వినడానికి ప్రయత్నించాలి. కాబట్టి ఈ రకంగా వీళ్ళు, ఆ రకంగా వాళ్ళు ఇద్దరు చేస్తే ద రిలేషన్స్ బిట్వీన్ బార్ అండ్ బెంచ్ విల్ బీ ఎలా ఉంటాయి? Definitely, they will be trustworthy, they will be cordial, both of them can behave with courtesy. So, tomorrow we will discuss the case laws relating to this. Okay, thank you, I am closing.